салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 3 майи тоҷикистон ва минтақаро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. футболбозӣ доштанд боздошти даҳҳо муҳоҷири тоҷик дар як варзишгоҳ дар Москав. табиби бемористони Истиқлол Муҳаммадалӣ Акрамовро дар пеши чашми мардум зада куштанд. аблава дар мактабҳои Панҷакент талабаҳои мактабро ҳам ба хидмат мебаранд. боздошти сокини Восе барои бадрафторӣ нисбат ба ҳамсари собиқ ва фарзанди ӯ. аз муҳоҷири тоҷик дар Русия 5000 рубли қалбакӣ ёфтанд ва кӯдаки яксолаи муҳоҷири тоҷик аз қабати ҳафтум ба замин афтода зинда монд. ва акнун тафсилоти хабарҳо. ба идораи пойгоҳи хабарии бомдод сабти видеои рейди навбатии пулис ба зидди муҳоҷирони тоҷик дар як варзишгоҳ дар канораҳои ғарби шаҳри Москавро фиристоданд. нирӯҳои пулис ба варзишгоҳ замони фурӯ рехтанд ки муҳоҷирон футболбозӣ доштанд. дар сабти видеоӣ дида мешавад ки кормандони пулис ба гунаи таҳқиромез муҳоҷиронро маҷбур мекунанд ки дар рӯи сабза рӯ ба замин бихобанд ва дастҳояшонро дар пушти сар бигиранд. пулис онҳоеро ки сари вақт ин амрро иҷро накарданд бо шатаб бераҳмона ба шикаму пушт ва ҳатто ба рӯяшон мезаданд. сабт бо лаҳзаи низ таҳқиромези тақрибан 40-50 метр муҳоҷиронро пушти ҳам қатор кардану аз варзишгоҳ ба шӯъба бурдани пулис ба поён мерасад. ба гуфтаи муҳоҷирон ин рейд рӯзи истироҳат 27 май соли 2023 дар варзишгоҳи воқеъ дар кӯчаи Беловежская дар наздикии шоҳрои Можайская дар ғарби Москав сурат гирифтааст. бино ба иттилои расонаҳои маҳаллӣ як сокини маҳаллӣ ба пулис шикоят кардааст ки гӯё муҳоҷирон ба варзишгоҳ омада як гурӯҳи наврасони маҳаллиро аз он ҷо пеш карданд. варзишгоҳро соҳиб шуданд ва худашон он ҷо футболбозӣ карданд. ин иддаҳо дар ниҳоят исбот нашуд, вале баҳонае шуд барои ҳаром кардани истироҳати тақрибан 50 муҳоҷире ки дар варзишгоҳ ҷамъ шуда буданд. дар рӯзҳои ахир дар шаҳрҳои гуногуни Русия дар бораи афзоиши рейдҳо ба зидди муҳоҷирони тоҷик хабарҳо ба даст мерасанд. аз ҷумла субҳи барвақти 19 майи имсол кормандони отряди милитсияи таъиноти махсус ва хадамоти федералии амнияти ФСБ ба хобгоҳи донишҷӯёни донишгоҳи шаҳри Комсомольски лаби Амур фурӯ рехта дурбинҳои назоратиро хомӯш карданд ва донишҷӯёни тоҷикро ки ягон амали ғайриқонунӣ содир накарда буданд бераҳмона латукуб намуда ҳуҷҷатҳову телефонҳои онҳоро мусодира намуданд. донишҷӯёни тоҷик шикоят доранд ки нирӯҳои омон ва ФСБ дар хобгоҳ танҳо донишҷӯёни тоҷикро шикор мекарданд ва онҳоро латукуб ва дар роҳрав қатор карданд ва танҳо баъди он аз онҳо ҳуҷҷат пурсиданд. субҳи 3 май бошад даҳҳо муҳоҷири дигари тоҷикро аз хобгоҳашон дар назди изгоҳи метрои Митино дастгир карда ба пулис бурданд. бархе нозирони умур тахмин мезананд ки ин мавҷи нави таъқиботу фишор нисбат ба муҳоҷирони тоҷик дар Русия метавонад ба натиҷаҳои нишасти якуми сарони Хитой ва Осиёи Марказӣ дар шаҳри Сианраб дошта бошад ки Хитой дар он нишаст ба кишварҳои Осиёи Марказӣ ваъдаи қариб $50 миллиард сармоягузорӣ дода амалан худро ба ин давлатҳо ҳатто аз Русия ҳам наздиктар сохт. табиби беморхонаи Истиқлол Акрамов Муҳаммадалӣ рӯзи 27 майи соли 2023 дар қабристони маҳаллаи Зарафшони шаҳри Душанбе ба хок супориданд. ӯ 58 сол дошт. Муҳаммадалӣ Акрамов ба гуфтаи онҳое ки ин табибро мешинохтанд инсони хеле ҳалим ва меҳрубон буд ва бовари кас намеояд ки ӯ на бо марги худаш аз дунё рафт, балки кушта шуд. рӯзи 19 май соли равон баъди кор Муҳаммадалӣ Акрамов ба маршруткаи рақами 28 нишаста ба хонааш ки дар маҳалли Зарафшон буд роҳ пеш гирифт. дар наздикиҳои маҳалли Зарафшон байни пулчинаку ронанда аз як тараф ва як пирамарди мусофир аз тарафи дигар баҳс ба амал омада ва ронандаву кондуктор борони дашному таъқирро ба сари мӯйсафед фурӯ рехтанд. муҳаммадалӣ бетарафи истоданро ба худ ор дониста ба ҳимоят аз он мӯйсафед забон кушод ва ронандаву билечинакашро насиҳат кард. аммо ронандаю кондуктор мӯйсафедро як су монда ба сари ӯ борони дашну ва ҳақоратро фурӯ рехтанд. вақте маршрутка дар изгоҳи охирин истоду Муҳаммадалӣ аз он фаромад ва мехост сӯи хонааш равад, дар ҳамин вақт билечинак монтировка дар даст давида омада ва ба он ба сари Муҳаммадалӣ як зарба зад. зарба чунон сахт буд ки Муҳаммадалӣ
در پالوی راه افتید و بالای این راننده و کندوکتور به سر و روی او باز چند شته زدند و طبیب مجروح را در روی راه پرتافته مشهودکشان را رانده رفتند. راهگذران تنها بعد رفتن آنها به کمک محمد علی دویدند، ولی او از هوش رفته بود. ماشین یوری تاجیلی را دعوت کردند و محمد علی را به جای کارش بیمارستان استقلال پس آوردند. معاینه نشان داد که از ضرب منتروفکا کوسه‌خانه سرش شکسته، خون به مغز سر وارد شده است. مبارزه دکتران برای از مرگ نجات دادن محمد علی اکرموف یک هفته ادامه یافت، ولی متاسفانه نجات دادن نتوانستند. روز 27 مای او به حق پیوست، اما ناروزگی خویش و تبار مرحوم از آن است که تا حال راننده میکرواتوبوس و کندوکتور به حبس گرفته نشدند و همچنان به مسافرکشانی دوام داده ایستادند. محمد علی اکرموف سال 1965 در دهه یشم جماعت شلمک نویه غرم به دنیا آمده. سال 1988 دانشکده طبی دوشنبه را ختم کرده بود. او سالهای زیادی در بیمارخانه قریه بالا و چند سال آخر در بیمارخانه استقلال کار میکرد. صبح 30 مای سال 2023 کارمندان کمیساریات حربی شهر پنجکند همراه با نمایندگان مقامات محلی به سه مکتب رقم 60 و 64 در دهه رکناباد و مکتب رقم 21 در دهه زمتود جماعت وارو تشریف آورده. از این سه مکتب 9 خواننده صنف 11 از جمله علیشیر بایمارودوف و سپه روزقدوده را با خود به کمیساریات حربی بردند. بنا به اطلاع دریافتی با آنکه تا انجام موسم بهاری دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان همگی 2 روز دیگر باقی مانده است، پنجکند تا حال نقشه دعوت را اجرا نکرده است و برای اجرای نقشه باز به 25 دعوت شونده دیگر احتیاج داشته است. به این دلیل کارمندان کمیساریات دیده امید حتی به مکتب‌های میانه دوختند. به گفته همسوبتان پایگاه خبری بامداد، در جریان این عملیات ابله و در مکتب‌های میانه جماعت واروی مقامات روی آن خوانندگان تمرکز کردند که هرچند هنوز در صنف 11 تحصیل میکنند ولی سنشان الکی به 18 رسیده است. قانونگذاری تاجیکستان به خدمت حربی بردن خوانندگان مکتب‌ها را تا ختم مکتب منع کرده است، حتی اگر آنها به سن 18 رسیده باشند. پدر یکی از خوانندگان ابله شده در صحبت تلفنی به بامداد گفت کارمندان کمیساریات حربی به آنها اطمینان خاطر دادند که به آنها در کمیساریات تنها صحبت خواهد شد که او یگان نفر شفق به اختیار خود به خدمت رفتن را دارد یا نه. اگر نه آنها را جواب میدهند. بعد صحبت گفته است کارمند کمیساریات به والدان آنها هرچند قانون به خدمت بردن خوانندگان مکتب‌ها را منع کرده است، در صورت اختیارا رفتن شهروندان کسی مانع آنها شدن نمیتواند و برخی والدان ترس دارند که در کمیساریات فرزندان آنها را میتوانند با هر رو و واسطه از فشار و ترس دادن میتوانند مجبور کنند که برای اختیارا به خدمت رفتن عریضه نویسند. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان در سال 2 مرتبه در بهار از 1 اپریل تا 31 مای و تیرماه از 1 اکتبر تا 30 نوامبر دوام میکند. به خدمت حربی به مدت 2 سال جوانان از 18 تا 27 ساله دعوت کرده میشوند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان امرو با شکایت‌ها از ابله و جریان میگیرد. ابله و یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیساریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن سال دعوتی را در کوچه بازار را دستگیر کرده به خدمت میفرستند. در بسیار موردها خویش و تبار جوانان ابله شده تنها بعد چند روز خبر می‌یابند که نزدیکان گم شدهشان را به ارتش بردند. همین طور مقامات گاه والدان جوانان دعوت شونده را که در مردکاری در روسیه اند گروگان میگیرند و تنها بعد بازگشت فرزندانشان جواب میدهند. در جمله چنین شیوه‌های مجبورا به صف ارتش بردن جوانان را محکوم میکنند و میگویند مقامات حربی باید شرایط را در ارتش خوبتر کنند تا که والدان با دل پر فرزندانشان را به خدمت روان کنند و جوانان نیز از خدمت حربی نگریزند. روز 29 مای سال 2023 در شهر گاچینای ولایت لنینگراد روسیه یک کودک 1 ساله مهاجران تاجیک از قبت هفتم بنای استقامتی از بلندی 20 متر به زمین افتاده به صورت معجزه‌ای زنده مانده است. در این باره نشریه‌های محلی خبر دادند. بنا به گزارش خبرگزاری اپراتیونی پریکریتی روز 29 مای ماشین یوری تاجیلی برای کمک به یک کودک سال تولدش 2022 به نزد بنای رقم 26 در کوچه خخلاو شهر گاچین آمد. معلوم شد که در اینجا از سریزه یک منزل اجاره در قبت هفتم به سبب پسرش رو به نظارت گذاشتن مادرش
شهروند 22 ساله تاجیکستان کودک 1 ساله از خبط هفتم به زمین افتاده است. شبکه تلویزیونی سنت پتربورگ خبر داد که درباره این حادثه به پلیس یک زن زنگ زده خبر داده است. او هم گفته است که از سریزه خبط هفتم بنای رقم 26 در کوچه خخلوف کودک 1 ساله به زمین افتاده است. این طفل را با جراحت‌های زیاد در حالت وزنین به بیمارستان کلینیکی بین نویوی گاچینه بردند. طبیبان وضع او را وزنین ارزیابی میکنند ولی میگویند خود این که بعد افتادن از چنین بلندی زنده مانده است یک معجزه است. بنا به گزارش خانواده این کودک خانواده سالم و به مشکل بوده است، ولی بنا به اطلاع تلویزیون سنت پتربورگ پلیس پدر این طفل را بازداشت کرده است. خبرگزاری اپراتیو پریکریت خبر داد که والدین کودک به روسیه برای کار آمده ثبت نام موقتی داشتند ولی زمان ثبت نامشان به آخر رسیده بود. به اطلاع این خبرگزاری پدر کودک را که 22 سال داشت و شهروند تاجیکستان بوده است برای ویران کردن قاعده های بود و باش و نپرداختن یک جریمه کونه دستگیر کردند و او فعلا در تحقیقگاه قرار داشته است. تفصیلات دیگر این حادثه در دست نیست. پدر و مادر این کودک به طور معجزه‌ای زنده مانده برای شرح حادثه دسترس نیستند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 3 ماه سال 2023 خبر داد که یک زن ساکن شهر دوشنبه به مقامات ملیس مراجعه نموده است که نسبت سابق شوهرش شورای دخلدار قانونی اندیشیده شود، زیرا نام برده پیوسته او را دشنام و حقارت نموده مورد آزار قرار می‌داده است. در نتیجه سنجش از جانب کارمندان میلیسیا شهروند الهام جان سعدالله سال تولدش 1991 زاده نویه واسه جماعت دیات انورستان موقتا استقامت کننده شهر دوشنبه محله نوبهار دستگیر کرده شد. میلیسیا دوشنبه میگوید گرچند از جانب کارمندان میلیسیا نسبت الهام جان سعدالله قبلا 2 مرتبه برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی طبق طلبات ماده 460 کد حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان جزای ماموری تطبیق شده باشد هم ولی او کردارهای ضد حقوقی خود را اصلاح نکرده تکرارا صحنه 27 ماه سال جاری تقریبا ساعت 15:00 در حالت مستی هنگام در محله سامان قرار داشتنش سابق همسر خود را دشنام و حقارت نموده شان و شرفش را در نزد اطرافیان پس داده است. عین زمان وابسته به حالت مذکور مواد ضروری ترتیب داده شده با مقصد به جوابگری جنایتی جلب نمودن الهام جان سعدالله مورد سنجش پیشکی قرار دارد. همسر سابق این مرد اخیراً ثبت دشنام و تحقیرهای او را در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده از مردم و مقامات کمک و حمایت خواسته بود. در شهر سرانسک پایتخت جمهوری مردوی روسیه از یک زاده تاجیکستان 5000 روبل قلبکی پیدا کردند. در این باره روز 3 ماه سال 2023 نشریه محلی مردوف میدیا خبر داد. بنا به اطلاع این نشریه به پلیس خبر دادند که یک مرد 32 ساله تاجیکستان 5000 روبل قلبکی را برای عوض کردن به بانک آورده است. او گفته است که این پول در جیبش بود و آن را نفهمیده به ماشین لباسشویی انداخته است. در نتیجه پول خیلی فرسوده به نظر می رسید و مهاجر تاجیک آن را به بانک برده است تا عوض کند. این مرد تاجیک به پلیس گفته است که پول را به او پدرش که از تاجیکستان به مهمانی آمده بود داده است. پدر او به نوبت خود گفته است که این پول را به یکی از خویشاوندانشان که در روسیه در ساختمان کار میکرد همچون هدیه داده است. به احتمال غالب به این کارگر ساختمانچی برای اجرای یگان کار با چنین پول قلبکی حساب و کتاب کردند. مهاجران میگویند چنین حالتهای با پول قلبکی حساب و کتاب کردن کارفرماها در روسیه زیاد رخ میدهد. شهروندان تاجیکستان را برای این حالت اخیر شاید به جوابگری جنایتی نکشند، چون که سخن درباره دیده و دانسته به معاملات برآوردن پولهای قلبکی نمی رفت، بلکه این تاجیک‌ها خودشان هم جبر دیده بوده قربان فریب دیگران شدند. در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مردان 33 و 34 ساله ساکن شهر خاروغ با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کرده شدند. نامبردگان 21 ماه سال 2023 تقریباً ساعت 20:00 هنگام در محله خیچاردیو در حالت مستی قرار داشتنشان автомашин тамғаи Toyota RAV4 تحت اداره مرد 61 ساله ساکن شهر مذکور قرار داشته را من نموده از او خواهش نمودند که رفیقشان را تا بیمارخانه انتقال دهد که وضع سلامتیش بد بوده است. جبر دیده خواهش آنها را رد نموده است.
بنابراین گمان بر شوندگان او را از حیثیت افباشی زیر لتوکوب قرار دادند. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی به سلامتیش برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. نسبت گمان بر شوندگان پرونده جنایتی با ماده 112 قسم 2 بند که کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه بلخی عریضه مرد 33 ساله ساکن ناحیه مذکور وارد گردیده است که 15 می سال 2023 تخمینا ساعت 16:40 شخصان نامعلوم با رای پنهانی در نزد بازار بهار یک عدد اسکوتر را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 5600 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مردان 58 و 51 ساله ساکن ناحیه جیهون و بلخی با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه اسماعیلی سامانی با عریضه جوانزن 22 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 22 می سال 2023 شخصان نامعلوم با رای پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 3000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 30 ساله ساکن ناحیه دنغره همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 24 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده 4 سپتامبر سال 2020 با راه فریب به باوری مرد 39 ساله ساکن شهر ایسار در آمده واسطه نقلیاتش تمغه مرسدس بنز را به مبلغ 140,000 سامانی نرخ‌گذاری کرده 70,000 سامانیش را داده باقی مانده مبلغش را تا حال برنگردانیده است. این چنین ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 32 ساله ساکن ناحیه وخش با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه دکبر سال 2020 با راه فریب به باوری مرد 40 ساله ساکن ناحیه مذکور در آمده با بهانه جدا کرده دادن قطعه زمینی نزد اولگی از او در 3 لحظه از ماه دکبر سال 2022 تا ماه مارس سال 2023 56,000 سامانی گرفته تا حال وعده‌اش را اجرا نکرده است. نسبت گمان بر شونده با ماده 247 قسم 4 بند ب و 338 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. از روی این حادثه‌ها تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.